تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پر۔ بڑی سبز کامیابی کے ساتھ حیدرآباد کو مسلسل دوسرے سال آربر ڈے فاؤنڈیشن اور اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن FAO کے ذریعے دنیا کے درختوں کے شہر کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ حیدرآباد ہندوستان کا واحد شہر تھا جسے گزشتہ سال دنیا کا درختوں کا شہر کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا، لیکن اس سال ممبئی بھی اس فہرست میں شامل ہو گیا۔ اب وہ 21 ممالک کے 136 دیگر شہروں کے ساتھ فہرست میں شامل ہے جن کو دنیا بھر میں FAO نے تسلیم کیا ہے۔ تنظیم کے مطابق حیدرآباد میں 500 رضاکارانہ گھنٹوں میں 3.50 کروڑ درخت لگائے گئے ہیں۔ اس کامیابی کا جواب دیتے ہوئے راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ جے سنتوش کمار نے ٹویٹ کیا، یہ 2 سالوں میں دوسرا ہے۔ اس کا کریڈٹ بڑی حد تک ہمارے پیارے سے CM کے چندر شیکھر راؤ صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے فوراً بعد ہریتا ہرم پروگرام متعارف کرایا تھا۔ بلدی وزیر KT راما راؤ کی حیثیت سے ہمارے نوجوان آئیکونک لیڈر نے ہماری بہت حوصلہ افزائی کی ہے۔ تلنگانہ کے گورنر تمل سائی سوندرا راجن نے منگل کے روز کہا ہے کہ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ دور دراز کے دیہاتیوں میں قبائلی بچوں میں غذائیت کی بہت زیادہ کمی ہے۔ انہوں نے کونڈاریڈی برادری کو مشورہ دیا کہ وہ سرکاری اسکیموں سے استفادہ کریں اور ان سے استفادہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دور دراز قبائلی دیہات کو تمام پہلوؤں سے ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ بھدرادری کوٹگوڈیم ضلع میں اپنے دوسرے دن کے دورے پر گورنر نے دماپیٹ منڈل کے پسوکنتا گاؤں میں دور افتادہ کونڈاریڈی بستی کا دورہ کیا۔ گورنر، جنہوں نے پسوکنٹا اور گوگولا منڈی گاؤں کو گود لیا تھا، انہوں نے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے گوگولا منڈی گاؤں میں 16 لاکھ روپے کی تخمینہ لاگت کے 2 کمیونٹی ہالز کا سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے تزائین و آرائش شدہ آنگن واڑی سینٹر کا بھی افتتاح کیا اور بچوں کے ساتھ وقت گزارا۔ گورنر کو یادوں کے رقص میں بھی شامل ہوئے۔ بعد میں انہوں نے قبائلیوں کو دوپہر کا کھانا پیش کیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ چیف جسٹس ستیش چندر شرما اور جسٹس ابھینند کمار شاولی پر مشتمل تلنگانہ ہائی کورٹ کے 2 ججوں کے پینل نے منگل کو بینائی سے محروم اسکولی بچوں کے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ وہ 3 دن کے اندر گرلز اسکول میں بیت الخلاء کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ پینل نے سینئر وکیل L روی چندر اور گوتم اور سویچھا کے وکیلوں کی طرف سے دائر 60 صفحات کی رپورٹ کو دائر کیا۔ خیال رہے کہ ایک انگریزی روزنامے کی ایک اخباری رپورٹ کی بنیاد پر عدالت نے اپنے ایمیکس کیوری کو ملک پیٹ اور دارالشفا کے اسکول کے احاطے کا دورہ کرنے کا حکم دیا۔ عدالت سے خطاب کرتے ہوئے سینئر وکیل نے نشاندہی کی کہ کس طرح نابینا لڑکوں کے لیے اسکول اور ہاسٹل دونوں ہی قابل رحم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ہاسٹلز میں وارڈنرز کی پوسٹ خالی ہے اور اسٹاف نرسز انچارج وارڈنرز ہیں۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ کمیشن کے سوالات کا جواب دینے کے لیے طالب علموں کو بھی کس طرح ٹیوشن دیا گیا۔ اسپیشل گورنمنٹ نے کہا کہ حکومت اس کیس کو مخالف نہیں دیکھتی اور عدالت کی تمام ہدایات پر عمل کرے گی۔ پینل نے تمام نقائص کو دور کرنے کے لیے حکومت کو 4 ہفتے کا وقت دیا اور سیکورٹی محکمہ تعلیم کو بھی ہدایت کی کہ وہ اسے یقینی بنائیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کے ویمن سیفٹی ونگ نے منگل کو پرائڈ پیلس کا افتتاح کیا، جو کہ ملک کا پہلا پولیس سے چلنے والا اقدام ہے جو کمیونٹی کے افراد کی مدد کے لیے خصوصی طور پر کام کرے گا۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس M مہندر ریڈی نے پرائڈ پیلس کا لوگو اور ایک کتابچہ جاری کیا جس میں اس اقدام کے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار سمیت تفصیلات شامل ہیں۔ ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متفرق برادری کی حمایت میں متعدد فیصلے کیے گئے اور حالیہ دنوں میں نئے قوانین نافذ کیے گئے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں اور ان قوانین کو نافذ کریں۔ یہ سیل ریاست میں ٹرانس لوگوں کے لیے ایک ون اسٹاپ حل کے طور پر کام کرے گا۔ یہ اقدام آج کا ایک چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے، لیکن مجھے پختہ یقین ہے کہ یہ ہمارے معاشرے پر دیر پا اثر پیدا کرے گا، انہوں نے کہا۔
कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मंगल को कहा कि हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी जैसे लोगों के मसाइल पर बिल्डोजर्स चलाना चाहिए, लेकिन बीजेपी का बिल्डोजर्स नफरत और दहशत लेकर जा रहा है। बीजेपी पर इनका हमला इस वक्त आया जब मध्य प्रदेश में खरगोन जिला इंतजामिया ने रामनवमी के जुलूस पर पथराव करने वाले लोगों के कम से कम 50 गैर कानूनी ढांचे को मसमार करना शुरू किया। रियासती हुकूमत ने कहा है कि तशद्दुद के दौरान सरकारी और निजी इमलाक को पहुंचने वाले नुकसान की वसूली फसादियों से की जाएगी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को ऐलान किया है कि रियासती काबीना ने रियासत में 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम को मंजूरी दी है। वज़ीर आला ने कहा कि काबीना ने फौरी तौर पर फार्मा यूनिवर्सिटी लाने का भी ऐलान किया है। वो रियासती काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। यूनिवर्सिटियों में कावेरी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी, MNR यूनिवर्सिटी, फार्मा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च की एक यूनिवर्सिटी और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए एक यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी, वज़ीर आला ने बताया। उन्होंने कहा कि मुतल्लिक़ा वज़रा इससे मुतल्लिक़ तरीक़ेकार का ख्याल रखेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर वी हनुमंतराव, जो साबिक़ राज्यसभा रुकन हैं, उन्होंने कहा कि वो रियासत का दौरा करेंगे और डॉक्टर BR का मुजस्सिमा रखने पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। अंबेडकर 4 साल तक इसकी तहवील में रहे। उन्होंने कहा कि मुजस्सिमा एक पुलिस स्टेशन में था और इसे हैदराबाद के पंचकुट्टा सर्कल में नस्ब नहीं किया गया था। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने आइन के मेमार के मुजस्सिमे की बेइज्जती की है। मंगल को यहाँ गांधी भवन में सहाफ़ियों से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने समाजी इंतज़ाम के लिए डॉक्टर अंबेडकर के उसूलों पर अमल किया था। उन्होंने कहा, गांधी ख़ानदान के वफ़ादारों का पैरोकार होने के नाते मैं इनके नज़रिए की पैरवी करूँगा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मंगल को हैदराबाद पुलिस को हिदायत दी कि वो किंग कोठी महल निज़ाम की देवरी, जहां आखिरी निज़ाम ठहरे थे, इससे मुतालिक शहरी तनाज़े में मदाखलत ना करे। लोगों के एक गरबा की तरफ से ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की कोशिश के बाद पीर को जायदाद निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दायर की गई एक रट पिटीशन को कबूल करते हुए पुलिस को इनके कब्ज़े में मदाखलत ना करने की हिदायत की दरख्वास्त करते हुए जस्टिस कनेगंती ललिता ने पुलिस को हरीफ फरीकों निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर और जम्मू कश्मीर में वाक़े एडिस की तरफ से दायर मुजरिमाना शिकायत की तहक़ीक़ात करने की इजाज़त दी। हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड दोनों फ़ारिक़ीन से बयान हल्फ़ी जमा कराने को कहा गया और समाअत मुलतवी कर दी गई। दरियासना नारायणगुड़ा पुलिस ने 3 अफराद के ख़िलाफ़ 6 फौजदारी मुकदमा दर्ज किए और 37 दिगर को नोटिस जारी किया, जिन्हें किंगकोठी महल के अहाते में घुसने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अफराद अहमद बिन सलाम उल जाबरी, लखन सिंह और कमाल सिंह पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने किसी भी शख्स को तकलीफ पहुंचाने और गलत तरीके से रोकने के मुजरिमाना इरादे से तैयारी की थी। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मंगल को ऐलान किया कि हुकूमत ने राबी सीज़न में किसानों से कम इमदादी कीमत MSP पर धान खरीदने का फैसला किया है, जिससे रियासत को तकरीबन 3,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने GO 111 को मनसूख करने का भी फैसला किया है, जो पीने के पानी की 2 झीलों हिमायत सागर और उस्मान सागर की हिफाजत करती है। वज़ीर आला, जो रियासती काबीना के फैसलों के बारे में मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे, उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो कि GO 111 को मनसूख करने के बाद दोनों झीलों को आलूदगी से बचाने के बारे में रहनुमा उसूल वाज़े करेगी। मुनासिब ग्रीन जोन्स और तामीराती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए एक मौसर मास्टर प्लान तैयार करना। काबीना ने 6 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी दी, जिसमें एक ज़राअत के लिए, एक फार्मास्यूटिकल और दूसरी एविएशन के लिए शामिल है, और रियासती यूनिवर्सिटियों में 3,500 से ज़्यादा तदरीसी और गैर तदरीसी आसामियों पुर करने के लिए एक मुश्तरका भर्ती बोर्ड के क़याम की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला ने कहा कि बुध से तमाम देहात में धान की ख़रीदारी के मराकज़ खोल दिए जाएंगे और किसानों से अपील की कि वो चावल मिलों या ताजिरों को अपनी पैदावार
MSP से कम कीमत पर बेचने से घबराने का सहारा ना लें। हमने धान की खरीदारी के लिए मरकज़ पर दबाव डालने के लिए अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हम नहीं चाहते कि मरकज़ की गलत पॉलिसियों की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़े। इसी वजह से हमने धान की खरीदारी का फैसला किया है, हमारा अपना। हालांकि इससे रियासती हुकूमत पर 3,500 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ सकता है, वज़ीर आला ने कहा। पुलिस ने साई राम यादव उर्फ लड्डू यादव के खिलाफ कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया, लेकिन बुनियादी तौर पर मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ाम में लड्डू यादव राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS, भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM और भगत सिंह जैसी दाएं बाजू की तंजीमों का रुकन है। उन्होंने त्यौहार के मौके पर बेगम बाजार छतरी में एक बड़ी रैली की क़यादत की, जिसमें बड़ी तादाद में भीड़ जमा थी। हमने राम मंदिर बनवाया, लेकिन तुम मुसलमान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए हर हिंदू को मुतअद्दिद हो जाना चाहिए। फिलहाल के लिए खबरनामा इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले पहुंचे।